आपके बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए बेस्ट चॉइस बेस्ट पीयू कॉलेज। अगर आप अपने बच्चों के लिए नीट आईआईटी जेईई के सेट का ड्रीम देख रहे हैं और उनके फ्यूचर को बेस्ट और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो बच्चों का एडमिशन करवाइए बेस्ट पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स रायचूर में, अपोजिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गेट 2, लिंगसुगुर रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 6361154908, 6304027964, 6303067029। Inspired me to take up medicine. Thanks to Best PU College Raichur. नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। कायदे कौम मिलत मरहूम अलहाज सैयद यासीन साहब साबिक़ा रुकन असम्बली रायचूर की फातिहा चहलम का कल शब इनेकाद अमल में लाया गया था। इस सिलसिले में बाद नमाज असर साबिक़ा रुकन असम्बली अलहाज सैयद यासीन साहब की मज़ार पर चादर गुल पेश की गई और फातिहा ख़ानी की गई। बाद नमाज मगरिब रायचूर शहर के महिला समाज ग्राउंड में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद भी अमल में लाया गया। बाद ज़ियाफ़त का एहतमाम यानी दावत ताम बराए ख़ास आम का इनेकाद भी अमल में लाया गया। ताज़ियती जलसे से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने सैयद यासीन को बिलाशुबा एक बेहतरीन लीडर और अजीम क़ायद करार दिया। उनके कामों को और रायचूर के लिए उनकी खिदमत को सराहा गया। इस मौके पर खिले ब्राह्मण मठ के स्वामी जी श्री श्री शांतमल्ला शिवाचार्य स्वामी जी के अलावा अगाफे चर्च के फादर और मशाइखीन इकराम में सैयद शाह मुर्शद जानिउल क़ादरी सफपोश, सैयद शाह हयात पीर हुसैनी मक्की बंदा नवाजी, सैयद शाह अमानुल्लाह क़ादरी अल जीलानी मासूमी, आलमी जमीयतुल मशाइख शाख ज़िला रायचूर के सदर सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज, मशाइख कमेटी के सदर मोहसिन बाबा व दीगर मौजूद मशाइखीन ने शिरकत की। शहनशीन पर मौजूद कायदीन और मौजूदीन में बसवराज कलश, एंकरना यादव, रवि पाटिल, ई आंजनेया, एक्स काउंसलर शमशालम, रानी रिचर्ड, भंडारी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रियाजुद्दीन, सीनू शिंदे, लक्ष्मी रेड्डी, डॉक्टर सैयद इफ्तिखार शकील और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। खुसूसी तौर पर साबिक़ा वक्फ नायब सदर और साबिक़ा कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सदर ज़हीर अहमद और साबिक़ा ज़िला वक्फ सदर मोहम्मद रसूल भी शहनशीन पर मौजूद रहे। साबिक़ा वक्फ सदर मोहम्मद रसूल ने निज़ामत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। मुंतज़िमीन में सैयद उमर फ़ारूक, मोहम्मद रफ़ी शाहरुख, मसूद, आमिर, तनवीर, वक़ार, सलीम और दीगर शामिल रहे। साबिक़ा रुकन असम्बली मरहूम अलहाज सैयद यासीन साहब के फ़र्जंदान सैयद सुहील, सैयद असगर और सैयद मोहसिन ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर साबिक़ा रुकन असम्बली के बिरादरज़ादे सैयद खुसरो और सैयद तमीम भी मौजूद रहे। 40ನೇ ದಿನದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ, ಶ್ರೋತೃಗಳು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಾದರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು. ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬರವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವಂತಹ, ತುಡಿಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಶಾಸಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೊಂಥರ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಇರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ತಿರುಗಿ ಹಾಕ್ಯಂತಿದ್ರು, ಅವೇ ಎಲ್ಲೇ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು,
ಸದಾ ಕಾಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನರವರು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗಲಿದ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತಾವು ಅವರದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೆರೆತಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಯಾರೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಈ ಎರಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ತಗೊಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 50 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೋದು, 80 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೋದು, 100 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೋದು, 120 ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೋದು, 400 ವರ್ಷ ಬಾಳಿದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬರವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 100 ಆನೆಯ ಬಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಅವರು ರಾಯಚೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಿರೂಪಕರು ಹೇಳಿದರು, 2012ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠವೂ ಕೂಡ ಬಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರವರು ಬಂದು, ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಠದ ಕಟ್ಟಡ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ದೊಂದಷ್ಟೇ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಬ್ರದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಏನನ್ನ ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಮರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕಟ್ಟಡ ನಡೆದಾಗ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಬ್ಮಾರ್ಷಲ್ ಪಂಪ್ ತಂದು ಕುಂದ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ MLA ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಅವರ 40ನೇ ದಿನ ಸ್ಮಾರಕ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಸಮುದಾಯ ವತಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರ ತರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಸ್ your children with that capability of implementing a Raichur progressive ಅಂತ ಅವ್ರು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. whenever sometimes we meet together at the deputy commissioner office, ಬೇರೆ ಆಗಲಿ, ಫಾದರ್ ವರಪ್ರಸಾದ್ you come here, ಫಾದರ್ ವರಪ್ರಸಾದ್ you come here, you talk to people, come you talk to people ಅಂತ ಅನೇಕ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಸಾಪುರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಗಾಪೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಕಡೆ ಇರುವ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಟರ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು
fathers, you must come with me and you must see the development projects what I am doing. You must come and see ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುಮಾರು ನಿಯರ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ನನಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದು ಅವ್ರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದು ಆಧರಣೆ, ದೇವರ ಬಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಅವ್ರ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು. He was a highly qualified, he was anthropologist, MA in anthropologist. ಆ ವಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ವಿಷನ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್. After getting well, I will come back to Raichur. I will serve Raichur people. That's what your daddy told you, your people. I will come back again after I will get ready from the hospital. Then I will come back to Raichur and then I will serve Raichur people. Really, I admire, I appreciate his a desire, his a vision. But really sad, we missed a great leader of Raichur. Even Muslim community also missed a great leader, a very eminent great leader. Muslim community also, always you will be Kadak with a white safari. I never seen any other color, no Eastern color, always pure white safari. I used to say, the sab kaam mangaye, very beautiful. So such a loving intimacy relationship. We used to sit and talk. Whenever I go, he used to send everybody and we used to sit, talk about progress of Raichur. So he gives some thoughts, ideas, what shall we do for Raichur. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಲಿ ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಆಗಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತವ ಸಮುದಾಯ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆ ವಿಷನ್ ಇರುವ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಲೋಚನೆಯ ಸಹಾಯ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ the family and the children and let the children press forward with the progress vision towards the Raichur community. Thank you. ಮಾತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರೇ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡವರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಭೇದ ಭಾವ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕ್ಯಾ ಬೇಟಾ ಕ್ಯಾ ರಾಮೇನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೇರ ನುಡಿ, ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಡ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತ ಬೇಡ ಉಸ್ಕಾ ಕ್ಯಾ ಸಾಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ತಂದೆಯವರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಅವರ ಆದರ್ಶ ರಾಯಚೂರು
ಜನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲಿಂದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಜಕಾರಣ ನಿಂತು ನೀರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂದು ಏನು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡ್ಲಿ, ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಸೋಲ್ಬೇಕಾದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ತನಕ ನಮಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸರ್ ಅವರ 40ನೇ ದಿನದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಣಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ ಮಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಂದ್ರೆ आओ बेटा आओ, कहाँ है, क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका पॉलिटिक्स, आप एक लीडर बन के बाहर आ जाओ. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿ ಅವ್ರು ಸೋತಾಗ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿ ಕುಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಆತೆಮ್ಮ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಹಿಂದೇನು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಸರ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಡನ್ಲಿ ಅವಾಗ फोन तಗೊಂಡು फोन कॉल में नहीं क्या बात है, हमारे लीडर के बात आप सुनते नहीं क्या, ओ महिला लीडर के बात सुनो. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ನೌಕರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಶಾಸಕರಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಗರಸಭೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ರಾಯಚೂರು ಜನತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮೇಲು ಕೀಳು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಅವರು ಒಗ್ಗೂಡ್ಸ್ಕೊತಿದ್ರು, ಕರಿತಿದ್ರು, ಬರ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ತರ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಯಾಸೀನ್ ಸರ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರಂತ ಶಾಸಕರು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಸರ್ ತರ ನೀವು ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರು ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕುಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಯಾರು ಆಂಧ್ರಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾಯಕನ್ಗೆ ನೀನು ಯಾರಲ್ಲೇ ನಿನ್ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ 4 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಇವತ್ತು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದಿಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಳ್ದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನರ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾಯಕಂತೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಆಡು ಮುಟ್ಲಾರ್ದ ತಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ನಾಯಕನತ್ತಿದ್ರೆ ರಾಯಚೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಆಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಂಥ ನಾಯಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೇ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇವತ್ತು ಅಬ್ಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಾಯಕರು ಇದಾರಲ್ಲ 10-20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಂದ್ರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಾಯಕರನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಳಗಡೆ 4 ಜನ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನೀನು ಯಾರಲ್ಲೇ ನೀನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇದಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೆಸರು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟೋದು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸೋದು, ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದವನು ಎತ್ತರ ಅದೇ ಸಮಾಜದವನು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಾಯಚೂರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೋಕರು. ಅವನು ಅಂತವನಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು 1984 ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ 4 ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಒಂದು MLC, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಹೋಗಿ ಸಾರ್ ಅವ್ನ್ ಕಟ್ಪೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರು, ಅವ್ನ್ ಕಳ್ಳ, ಅವ್ನ್ ಗುಂಡ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ. SM ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ 10 ಸಲ ಕೇಳ್ಸಾರ ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟನ್ ಸರ್, ಅವ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂಥವ್ನ ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇಂಥ ನಾಯಕ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೂ 1-2 ಮಾಡೋಣ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಸದಾ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಲಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 40ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು, ನನಗೆ ಇಡೀ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಬ್ ಭಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಂತ ನನ್ನ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಬ್ ಮಕ್ಕಳು, चा तुम आना, किधर भी रहते हो तुम आना बोल के मेरे को बोलते ही मेरे आंखी में पानी आया. इसलिए मेरा भाई उतना मेरे को प्यार करता था. उसके बाद हमारा यासीन साहब एक MLA नेता, एक रायचूर का एक शेर था.
रायचूर का शेर, उसके बाद हमारा रायचूर का ये वार्ड नंबर 10, 12 क्या है, 14 ये सब भी क्या है, ये राजा महाराजा का एक पैदा करने का जगह है। एक हिराना भाई को लो प्रेसिडेंट बनाया, यासीन साहब को लो एमएलए साहब बनाया, या उमर साहब को लो एमएलए साहब बनाया, हमारा विनय को लो प्रेसिडेंट बनाया। ऐसे जगह पे हमारा पॉलिटिकल लीडर नहीं, वो संत है। संत शशिनाथ सिराफ साहब कैसा है वैसा हमारा यासीन साहब है। कभी रहेंगे, सामने भी रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे पे सब पे रहना है। उनका फैमिली को सब भी उनसे भी उन्नत के चीज में जाना बोल के मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ। दो बात नमस्कार। ಪಾನಿಕ ತಕ್ಲೀಫ್ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೈಗಳ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಯರ್ಮಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ 24x7 ನಮ್ಗೆ ಯರ್ಮರ್ಸಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಪ್ಪಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾದಗಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಪೇಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂದು ಅಪೋಲೋ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಅಪೋಲೋದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗುವಂತ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ ಹುಲಿಗಳಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡದಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು 3 ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದೊಂದು ಮನವಿ. ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ಕಿಂತ ಯಾವ ಲೀಡರ್ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬರು ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ 125 ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು, ಆಶ್ರಮ ಮನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಯರ್ಮರ್ಸಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಸರೆ ಕಾಲೋನಿ ಇದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1500 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 125 ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಾಗ 5,000 ಕಟ್ತಿದ್ವಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 2,500, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ 2,500 ಕಟ್ಟಿ 5,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೇ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೋದಿಷ್ಟೇ, 3 ಇದಾರು ಹುಲಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುತು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರು 3 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. कर्नाटक की एक अजीम शख्सियत से हम महरूम हो गए। कर्नाटक की एक अजीम शख्सियत से हम महरूम हो गए कि सैयद यासीन साहब से हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तमाम जातों को, मुसलमानों को, दलित भाइयों को, बैकवर्ड कम्युनिटी को, फॉरवर्ड कम्युनिटी को, तमाम लोगों को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुझे शिवराज पटेल साहब का वो स्टेटमेंट याद आता है कि सैयद यासीन साहब हर मजहब के लीडर थे।
हर मजहब के लीडर थे। शिवराज पटेल साहब का स्टेटमेंट है कि सैयद यासीन साहब वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि सारे मजाहिब के लीडर थे। वो ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। खैर, बहुत से मेरे भाई और बहुत से लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मैं उनके डेवलपमेंट के बारे में कुछ अल्फाज कह के अपनी जगह लेना चाहता हूं कि वो रायचूर में कदम रखते ही आपने सबसे पहले आपने भी कहा कि पानी का मसला हल किया। यहाँ तक कि ऐसी दुश्मनी चली कि सिविल हॉस्पिटल के आगे रातों को पाइपें फोड़ने लगे कि यासीन साहब पॉपुलर होते बोलकर। ये हुआ। खैर, वहां पर से पुलिस वगैरह को ठहरा करके जो भी करना था एसपी साहब से मिलकर वो पाए तकमील पर पहुंचा। उसके बाद रहा उपेक। उपेक किसी ने नहीं मनाया, आपने ओपन कराया। ये गुलबर्गा को शिफ्ट होने वाला था। ये उपेक गुलबर्गा को शिफ्ट होने वाला था। आप मदद रेड्डी साहब यादगीर के मिनिस्टर साहब को लेकर, यशवंत कृष्णा जी को लेकर, शरीफ साहब को लेकर आप दिल्ली में मोहतरमा सोनिया गांधी जी से मुलाकात करके ओपनिंग का डेट लेकर लाकर ओपन करवाया। और हम एक आम डॉक्टर के पास जाने के लिए डरते हैं, अरे भाई 400 फीस लेता, 500 फीस लेता बोलकर। भाई इतने बड़े दवाखाने को देखने के बाद किसकी हिम्मत होती कि अंदर जाना। 5,000 अगर बिल बन गई तो गरीब आदमी हैबत खा जाता। मगर उन्होंने गवर्नमेंट से बीपीएल कार्ड का इंतजाम किया। 40% बीपीएल कार्ड, 40%, जिन्होंने 5-5, 8-8, 10-10 लाख का ऑपरेशन करवाया बीपीएल कार्ड से। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मगर वहां भी सियासत चली, वहां भी डॉक्टरों को खरीदा गया, वो जो है आधा सत्यानाश कर दिए। अब रहा उसके बाद ये ब्रिज की बात ले लो आप। ये 16 फीट का ब्रिज था। ये 16 फीट में ऐसा जाना और आना कई एक्सीडेंट हो रहे थे। उसको जो है कोलार के एमपी रेलवे मंत्री, हमारे नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मुनियप्पा साहब को लेकर 32 फीट का किए उन्होंने। 16 से 32 ऐसा जाना ऐसा आना। एक बार 14 महीने काम चला, जो टाइगर के पास से जाया करते थे 14 महीने तक। बहुत तकलीफ तो जरूर है मगर आज राहत मिली। इतना बड़ा अचीवमेंट है। यूनिवर्सिटी सैयद यासीन साहब ने लेकर आया। यूनिवर्सिटी कॉलेज नागप्पा साहब अपने पीरियड में लाए थे सोशलिस्ट पार्टी से। कॉलेज यूनिवर्सिटी यासीन साहब ने लाया। और इसी तरीके से आपने 6,000 7,000 आश्रय के घरान दिए आपने। लोग बोलते भाई उन्होंने क्या करे। अच्छा, जो साबिका में करे उनको पूछो तुम क्या करे, तुम क्या करे बोलो आप। जो मैं तो यहाँ तो चैलेंज करके बोल रहा हूँ, 7,000 गरीब लोगों को घर दिए। विलेजेस में अगर 200 घर है 200, 50 घर है 50, 5 घर है 5, जितने जबकि ऑलरेडी उनके घर है मगर उसके बावजूद भी आपने दिए। विलेजेस में हर विलेज में आपने रोड डलवाया, रोड और सिटी बस, स्कूल बिल्डिंग, आश्रय खाने, घरों को पीने का पानी। इन्हीं विलेजेस में इतना सर्टिफाई करे कि जो आज विलेजेस वाले आज भी यासीन साहब को याद करते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। एक ऐसी हैसियत थी। अल्लाह ताला मरहूम जनाब यासीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके पूरे खानदान को सब्र और पूरे बच्चों को अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। इतनी देर जनाब बसराज कळसा साहब निजवागलू बसराज कळसा साहब रವರು ದಿವಂಗತ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ರವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ರವರ ವಿವರವನ್ನು ತಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿವರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. यासीन साहब एक ऐसी हैसियत थी, आज हर शहरिया ने रायचूर याद करता है। उनकी तबीयत तकरीबन सालों से ठीक नहीं रहने के बावजूद भी वो रायचूर के लिए इतने फिक्रमंद थे। हमेशा रायचूर को हर प्रोग्राम में, हर दर्द दुख में शामिल हुआ करते थे यासीन साहब। यासीन साहब के बारे में
बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि यासीन साहब ने शहर के लिए बहुत कुछ काम किए हैं और उनका खुसूसन एक बहुत कितना तारीफ करे कम है। एक हर मजहब को, जो गंगा जमुना तहजीब जो है, हर मजहब को लेकर जो लीडरशिप, जो क्वालिटी थी यासीन साहब में, काबिल तारीफ थी। जो यासीन साहब जो हर मजहब के लोगों को, और जो बड़े छोटे, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पे भी बिजनेस करते हैं, उनसे भी उनका अच्छा बर्ताव था। जो यासीन साहब ने जो रायचूर के लिए बहुत कुछ काम कर चुके हैं, और मैं ज्यादा वक्त लेना भी नहीं चाहता, बहुत वक्त हो चुका है। मैं उनके खानदान वालों को अल्लाह ताला सब्र दे बोलकर मैं अपनी बात, खुसूसन मेरे अजीज भाई मेरे सुहेल साहब भी कल हमारे घर पे आए थे। मुझे बहुत ये हुआ, बच्चे इतने यासीन साहब के हर उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आज आप रायचूर शहर में रहना है, अच्छा काम करना है, आपकी जरूरत भी है रायचूर के लिए। हर इंसान आपको पसंद करता है। आपके वालिद जो हैं, जो रायचूर के लिए करके गए हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर आप भी करेंगे। ये उम्मीद है रायचूर लोगों को कि आप भी रायचूर के रहेंगे बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಈ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ರಾಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರು, ಕಳಸ ಸಾಹಬ್ आपको क्या मालूम है, हमारा पार्टी का क्या को तो सीएम रहते तो मेरे को उतना देते थे, क्या नहीं देते थे, येडियूरप्पा साहब मेरे को उतना चाहते, मैं क्या मांगता वो दे रहे, इसका पार्टी का सवाल नहीं है ಅಂತ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸವಂತನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜಾ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದೂರದಿಂದ ಕೊಡ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಫರ್ಲಾಗ್ಲಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇವತ್ತ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ 2 ನದಿಗಳಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು, ಆ ಬರಗಾಲವನ್ನ ನೀಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಭಗೀರಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ನೀರನ್ನ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ 2ನೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್. ಇವತ್ತ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು हम क्या करेंगे, अब ऐसा हो गया. ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಲಡ್ತು ತುಮ್ ಬಾಹರ್ ಲಡೋ ಮೈ ಅಂದರ್ ಲಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರು. ಇದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆಗ 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ SLV ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾಸೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ಕಳಸ ಸಾಬ್ ಕಾ ಬುಲಾಲತಿ ಮೈ ವದರಾತ್ಮ. 2010 ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಇರಬೇಕು ಡೇಟ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನವರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಅದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಹೆಂಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಯಚೂರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ
यासीन साहेಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರು, ಕಳಸ ಸಾಬ್ ತುಮ್ ಆಜ್ ಸೆ ಶುರು ಕರೋ ಜಂಗ್ ಮೈ ತುಮಾರ ಸಾಥ್ ಇರ್ತು ಅಂತಂದ್ರು. ಒಬ್ಬ MLA ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಗಿ 2015ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತೇಳಿ 3 ನಾಮ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಹೆಸರು ಇಟ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್, ದಿವಂಗತ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಕೆಳಗಾರ ಯಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ರಾಯಚೂರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎರ್ಮರಸ್ IIT-ಗಾಗಿ. ಹೌದಾ? ಅವತ್ತ DC ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು MP ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅಲ್ರಿ, ಈಗ MP ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೆಂಥಿಲ್ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ IIT ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿ, ಧಾರವಾಡ ಇಸ್ ದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಲ್ತು IIT-ಯನ್ನ ನಮಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಮೂಲಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಯಾರ ಮುಲಾಜಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸತಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚಾ ಕಾಮ್ ಕರು, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಲಿಯೇ ಕಾಮ್ ಕರು. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ನಯ ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he was the only person. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಿಂತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, IIT-ಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಲೆಟರ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ 0 hours ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಲೆಟರ್ ಕಾಪಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಕಳ್ಸ ಸಾಬ್ भेज देखो. कर्नाटक चीफ मिनिस्टर को क्या तो भी हेल्थ में तकलीफ हुए तो बेंगलुरु से रायचूर को आना, हम रायचूर से बेंगलुरु नहीं जाना. ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸೋಯಲ್ ಅವರು, ಆನಾ ಸಾಬ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಋಣ ಇದೆ, ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಋಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಪುಣ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋರಾಟಗಾರನ, मैं लड़ने वाला ना, मैं एक सैनिक, मैं लड़ता हूँ. मैं उतना ही आखिरी खून तक, एक बूंद खून तक मैं लड़ता हूँ रायचूर लोगों के लिए. बस इतना ही है. यासीन साहब की दुआ से मैं आज भी लड़ रहा हूँ, कल भी लड़ता हूँ, मेरा सांस रहे तक लड़ता हूँ. लास्ट जंतर मंतर में मेरा फाइनल मैच है. अब देखो 2027 it will be the historical day for Raichur. It will be the victory day for Raichur. वो कौन होता है? नरेंद्र मोदी जी. कौन कैसे नहीं देते? हमारा हक है, हमारा राइट है. हम उन्हें नहीं दिया तो हम वो लेकर आते हैं, हम छीन लेकर आते हैं. रायचूर में एस्टैब्लिशमेंट करते हैं. वो प्रहलाद जोशी अब आड़ा हो गया. ऐसा प्रहलाद जोशी, 100 प्रहलाद जोशी रहे तो भी हम उनको डरने वाले नहीं है. वो सो भी हम ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನರ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಅವರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರ ದೇವರು ಆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೂವಿನಂತ ಮನಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ನೀಡ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ